Welcome friends, myself Vinod Kherna. In this lecture, we study the unit indefinite integration of the mathematics part 2nd. So what is integration? So integration is the inverse process of derivative. In the previous unit, we studied what is derivative. तर ह्या लेक्चर मध्ये आपण इंटिग्रेशन म्हणजे काय हे स्टडी करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. इंटिग्रेशन म्हणजे डेरिव्हेटिव्हची उलट प्रोसेस, दॅट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड इंटिग्रेशन. सो डेफिनेशन इज f of x and g of x are the functions of x and the derivative of this f of x with respect to x is g of x. Then this f of x is called the integration of the g of x with respect to x. We denote this one integration of g of x is nothing but f of x plus c. What is c? C is the constant of integration. म्हणजेच f of x चा डेरिव्हेटिव्ह जो g of x असेल तर g of x चा इंटिग्रेशन ऑब्वियसली f of x. We add plus c, so c is nothing but a constant of integration. So some basic formulas of integration. So first is derivative of x is 1, then integration of 1 is x plus c. C is the constant of integration. X चा derivative 1, so 1 से integration x. Next is x to the some power of derivative is x h to n चा derivative n x h to n minus. म्हणजेच काय, जो डोक्यावर असेल डोक्यावरचा पुढे घ्यायचा आणि एकाने कमी करायचा. x is the variable, n is the some number असेल तर x च्या डोक्यावर काहीतरी पॉवर असेल तर डेरिव्हेटिव्ह घेताना डोक्यावरचा पुढे एकाने कमी करायचा. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह आता याचे इंटिग्रेशन हे तर n x h to n minus 1 dx is equal to x h to n plus c. तर कॉन्स्टंट आउट ऑफ इंटिग्रल घेतला आणि त्याला तिकडे जाऊ दिले, इकडे मल्टिप्लाय तर इकडे त्यांना डिवाइड, दिस इज प्लस c. म्हणजे हा काय सांगतो, जर x ची पॉवर इथे n minus 1 असेल त्याचे इंटिग्रेशन घेताना इथे n असेल आणि इथे n असेल म्हणजे एकाने जास्त, म्हणजे इथे जर n minus 1 असेल तर इथे एकाने जास्त आणि एकाने जास्त. नाउ नेक्स्ट मग हे फक्त n मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केला. जर इथे x h to n असेल सो दिस इज नथिंग बट x h to n plus 1. सो x h to n dx इंटिग्रेशन असतं x h to n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c. म्हणजे x h to n चा डेरिव्हेटिव्ह असतो डोक्यावरचा पुढे एकाने कमी, दॅट इज n x h to n minus 1. आणि x h to n चे इंटिग्रेशन जर घ्यायचं असेल तर ते असतं x h to n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c. एकाने जास्त वगैरे एकाने जास्त. नाउ नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x is cos x, ट्रिग्नोमेट्री. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x, cos x इंटिग्रेशन sin x. डेरिव्हेटिव्ह cos x is minus sin x, the integration of sin x is minus cos x plus c. minus n तिकडे जाऊ. now derivative of tan x is sec square x, then integration of sec square is tan x plus c. derivative of cot x is minus cosec x, so integration of cosec square minus cosec square x, so integration of cosec square x is minus cot x plus c. next is derivative of sec x is sec x into tan x, then integration of sec x into tan x is the sec x plus c. next trigonometric derivative cosec x, derivative of cosec x is nothing but a minus cosec into cot. now integration of cosec into cot x with respect to x is nothing but a minus cosec x plus c. next formula of derivative e raised to x चा derivative e raised to x असतो, म्हणजे e raised to x इंटिग्रेशन इज e raised to x plus c. next log x चा derivative 1 upon x असतो, 1 upon x चा इंटिग्रेशन log x, 1 upon x चा derivative so minus 1 upon x square, 1 upon x square चा derivative minus 1 upon x plus c. that is इथं इकडे येताना त्याला मायनस जाऊ द्यायचं. so 1 upon x square चा इंटिग्रेशन minus 1 upon x plus c. a raised to x चा derivative a raised to x into log a, आणि उलट जाताना मग a raised to x चं जर इंटिग्रेशन घ्यायचं म्हटलं तर हा log a इकडं मल्टिप्लाय करायचं तर त्याला डिवाइड होईल, म्हणजे a raised to x upon log a plus c. हे सम बेसिक फॉर्म्युले फक्त आपण विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून आपण हे इंटिग्रेशनचे काही बेसिक फॉर्म्युले मिळवले. सो नेक्स्ट इज अल्जेब्रा ऑफ इंटिग्रेशन. म्हणजे इंटिग्रेशन जसे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्हचा अल्जेब्रा स्टडी केला. अल्जेब्रा मध्ये 4 बेसिक ऑपरेशन, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन.
तर तसंच इंटिग्रेशनचा अल्जेब्रा स्टडी करताना फर्स्ट वन फॉर ॲडिशन इट मीन्स द इंटिग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx. इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हे ॲडिशन याचं इंटिग्रल जर घ्यायचं असेल तर इंटिग्रल मी दोघांना देऊ शकतो. सो दिस इज फॉर ॲडिशन. तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सेम असंच असायचं. इथेही तसंच इंटिग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटिग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स dx. म्हणजे ॲडिशन आपण ॲडिशन जर असेल तर इंटिग्रल दोघांना सेपरेट देऊ शकतो. नेक्स्ट इज फॉर सबट्रॅक्शन. सो एफ ऑफ एक्स मायनस जी ऑफ एक्स dx. सबट्रॅक्शनच्या वेळेस पण इंटिग्रल दोघांना सेपरेट देता येतं. तो इंटिग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मायनस इंटिग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो थर्ड इज सो नेक्स्ट इज फॉर प्रॉडक्ट. तर प्रॉडक्ट एवढं क्लिअर नाही तर प्रॉडक्टसाठी एवढा सिंपल रूल नाही तर ते आपल्याला पुढे स्टडी करायचं आहे. या युनिटच्या पुढच्या लेक्चर्सला स्टडी करायचं आहे. त्याला बाय पार्ट्स असं म्हटलं जातं. तर नेक्स्ट पण त्या पद्धतीने आपण तिथे पाहूच की दोन फंक्शन असतील त्यांचा प्रॉडक्ट असेल आणि त्याचं इंटिग्रल जर कॅल्क्युलेट कसं करायचं ते इंटिग्रेशन बाय पार्ट या पॉईंटमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. नेक्स्ट वन इंटिग्रल ऑफ k into k is some constant some number into f of x dx. तर एखाद्या फंक्शनला केले मल्टिप्लाय केला आणि त्याचं इंटिग्रल जर घ्यायचं असेल तर ते कॉन्स्टंट आउट ऑफ इंटिग्रल द्यायचं आणि त्या फंक्शनचं इंटिग्रल कॅल्क्युलेट करायचं dx प्लस. तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर हे तिन्ही रूल सेम डेरिव्हेटिव्ह मध्ये असेच होते. ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनच्या वेळेस क्लिअर कट इंटिग्रल किंवा इंटिग्रल घेतलं जातं. तिथे डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर कट घेत होतो आपण सेपरेट घेऊन आणि कॉन्स्टंटला आउट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह घेत होतो. इथे पण कॉन्स्टंटला आउट ऑफ इंटिग्रलच आहे. नाउ वी स्टडी some examples of integration. Now first example is integrate with respect to x of 3x square minus 5 bracket square. 3x square minus 5 bracket square या फंक्शनला आपल्याला इंटिग्रेट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू x ने. तर नाउ सोल्युशन त्याला आपण सॉल्व करू. फर्स्ट ऑफ ऑल याला I म्हणायचं. सो इंटिग्रल ऑफ 3x square minus 5 bracket square dx. नाउ आता याचं एक्सपान्शन करायचं. एक्सपान्शन आहे a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या फॉर्म्युलाने. a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. सो नाउ नेक्स्ट याचा स्क्वेअर करायचा. सो 3a स्क्वेअर म्हणजे फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज 5 स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू x. म्हणजे काय केलं इथे a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज केला. a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. नाउ नेक्स्ट इंटिग्रेट. सो 3 स्क्वेअर 9 x स्क्वेअरचा स्क्वेअर x रेज टू 4 मायनस यांचं मल्टिप्लिकेशन. सो 2 into 3 into 5 that is 30. This is x square and 5 square 25 with respect to x. So now next इंटिग्रल सेपरेट करायचं. जसं डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण रूल यूज करतो. डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येकाला सेपरेट करतो. कॉन्स्टंटला डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेतो. सेम कॉन्स्टंट आउट ऑफ इंटिग्रल डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रल प्रत्येकाला सेपरेट द्यायचं. 9 into integral of x raised to 4 dx minus 30 integral of x square with respect to x and 25 integral of 1 dx. या स्टेपला आपण काय केलं इंटिग्रल सेपरेट दिलं प्रत्येकाला आणि कॉन्स्टंट आउट ऑफ इंटिग्रल. सो नाउ 9 into आता इथे x raised to n चा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. म्हणजे आपण आपलं स्टडी पाहिले फॉर्म्युला x raised to n चा इंटिग्रलचा फॉर्म्युला x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. जी एक ची पॉवर असेल या ते +1 अपॉन +1 एकाने जास्त भागिले एकाने जास्त. सो नाउ नेक्स्ट x raised to 4 is nothing but x raised to 5 by 5 minus 30 into same एक ची पॉवर 2 है so x to the power 3 by 3 that is x cube by 3 and plus 25 and what is the integral of 1 is that is x plus c. So next is so r is nothing but 9 x raised to 5 by 5 इथं आपण डिवाइड करू शकतो. 3 times 30 that is a 10x cube plus this is 25x plus c.
So complete the example. So next example is integrate 3x square 3 sec square x minus 4 by x plus 1 upon x root x minus 7 with respect to x. Now सुरुवातीला आपण याला I डिनोट करायचं. So this is 3 sec square x minus 4 by x plus 1 upon इथे x ची पॉवर आपण याला स्क्वेअर रूट ऑफ x ला x raised to 1 by 2 म्हणून लिहू शकतो minus 7 dx. So next step, this is a 3 sec square x minus 4 by x. तर ही x ची पॉवर आहे, x ची पॉवर इथे 1 आहे आणि इथे x raised to 1 by 2. So law of indices आपण इथे यूज करू शकतो. That is x raised to n into x raised to m is nothing but x raised to n plus n. म्हणजेच काय, बेस जर सारखा असेल दोघांचा, पॉवर जर n आणि m असेल तर प्रॉडक्ट असेल तर दोघांचं एडिशन आहे. सो दिस इज नथिंग बट हा एक 1 अपॉन x raised to काय, दिस इज 3 by 2, दॅट इज 1 plus 1 by 2. हा किती 1 plus 1 by 2, दॅट इज 3 by 2. दोघांचे एडिशन minus 7 dx. नेक्स्ट स्टेपला आपण काय करू, इंटिग्रल प्रत्येकाला सेपरेट करू आणि कॉन्स्टंटला आउट ऑफ इंटिग्रल. सो 3 into इंटिग्रल ऑफ I sec square x dx 4 out of integral 1 upon x dx. आता हा x raised to 3 by 2, हा वरती जाताना याला वरती पॉवर घेऊ म्हणजे हा होईल x raised to minus 3 by 2 with respect to x and this is minus 7 out of integral with respect to dx. It means with respect to dx लिहिलं तरी चालेल किंवा 1 into dx. So next, what is the integral? The integral of sec square is a tan x, फॉर्म्युला स्टडी केलेत आपण, minus 4 into 1 upon x इंटिग्रल log x, कारण log x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1 upon x. x raised to n चा फॉर्म्युला यूज करतोय आपण. तर फॉर्म्युला सांगतो इंटिग्रलचा x raised to minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 minus 7. What is the integral upon is x plus c. So next step, this is 3 into tan x minus 4 log x. So addition of rational number, cross multiply केलं तर इथे 2 येईल. So x raised to minus 3 plus 2 minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 minus 7x plus. Denominator same केला, cross multiply केलं. So minus 3 plus 2 minus 1 by 2. So now next this is a 3 tan x minus 4 log x. हा minus 1 by 2 हा 2 डिवाइड चे डिवाइड म्हणजे तो न्यूमरेटरला जाईल. सो दिस इज minus 2 x raised to हा येईल तर minus 1 by 2 minus 7x plus 6. So next 3 tan x minus 4 log x minus 2 हा x raised to minus 1 by 2 ला आपण अपॉन करून स्क्वेअर रूट ऑफ x लिहू शकतो minus 7x plus 6. So complete the example. So next topic is methods of integration. म्हणजे इंटिग्रेशन आपण कसं कॅल्क्युलेट करायचं. प्रत्येक एक्झाम्पल हे सुटेबल फॉर्म मध्ये नसतं. ऑल द एक्झाम्पल्स आर नॉट इन सुटेबल फॉर्म. देन सम एक्झाम्पल्स इव्हॅल्युएटेड some basic methods. So first is by substitution, second is by part and next is by partial fraction. म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल हे जसे मागचे एक्झाम्पल्स पाहिले आपण ते क्लिअर करत होते तसे प्रत्येक एक्झाम्पल सुटेबल फॉर्म मध्ये नसतात तर त्यांना सुटेबल फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी काही टेक्निक्स काही मेथड्स यूज करावे लागतात तेव्हा त्याचा इंटिग्रल सॉल्व्ह होतो. तर त्यातलं पहिली मेथड आपली आहे सबस्टिट्यूशनची. तर ती आपण स्टडी करणार आहे इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. तर त्यासाठी काही फॉर्म्युलेज आहेत म्हणजे ऍडजस्टमेंट केली त्याने. तर बघा इंटिग्रल ऑफ fx raised to n into f dash x dx is nothing but fx to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. सेकंड आहे f dash x upon x dx. तर हा फॉर्म्युला इंटिग्रलचा खूप महत्त्वाचा आहे. खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, खाली फंक्शन असेल आणि वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर आन्सर असतं log of the mod of the function plus c. फंक्शन म्हणजे ते डिनॉमिनेटर आहे. नाउ नेक्स्ट integral of f dash x upon nth root of f of x dx.
then f of x raised to 1 minus n upon 1 minus 1 upon n plus n. तर या पद्धतीने हा फॉर्म्युला. नेक्स्ट इज इंटिग्रल ऑफ f dash x upon root of fx. रूट मध्ये फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर 2 रूट फंक्शन प्लस c आन्सर त्याचा असतं. नेक्स्ट वन, जर f of x चा इंटिग्रल जर g of x असेल तर f of ax plus b म्हणजे x रिप्लेस बाय ax plus b, लिनियर कन्सेप्ट. देन इंटिग्रल इज g of ax plus b म्हणजे जो इथे इंटिग्रल आहे त्याचं उत्तर तेच द्यायचं ax plus b पण अपॉन a म्हणजे इट मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax plus b. ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह a तो अपॉन ला a द्यायचा प्लस c. तर याचे जे हे रिझल्ट्स आहेत ते रिझल्ट तुम्हाला बॉक्स मध्ये पाहायला मिळतील. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, इंटिग्रेट tan x विथ रिस्पेक्ट टू x. तर याच्यावर आपण sin x चा इंटिग्रल स्टडी केला आहे मायनस cos x, cos x चा इंटिग्रल प्लस sin x. तर tan x चा इंटिग्रल आपण कॅल्क्युलेट केलं नव्हतं तर tan x चा इंटिग्रल आता कॅल्क्युलेट करू आपण विथ द हेल्प ऑफ सम रिझल्ट्स. सोल्युशन अगोदर त्याला I म्हणायचं. I इज नथिंग बट इंटिग्रल ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x. तर tan x ला मी असं लिहिलं दिस इज sin x अपॉन cos x dx. एक रिझल्ट आताच पहिला आपण खाली फंक्शन असेल वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर आन्सर असतं log ऑफ मॉड ऑफ दिस फंक्शन प्लस c. खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. तर त्या फॉर्म्युला मध्ये आपण cos x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो मायनस sin x वरती प्लस sin x आहे तर मायनस sin ने आपण मल्टिप्लाय अँड डिवाइड दॅट इज मायनस ऑफ मायनस x अपॉन cos x dx. म्हणजे काय केलं मायनस साइन वरती का होतं तर मायनस ऑफ मायनस म्हणजे प्लस असेल फक्त आपले ऍडजस्टमेंट खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असं असेल तर log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन प्लस c. तर खाली cos x तर cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला असं असेल तर खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर log ऑफ मॉड ऑफ असतं फंक्शन म्हणजे ते फंक्शन म्हणजे डिनॉमिनेटरचं. सो cos x प्लस c. सो नाउ नेक्स्ट मायनस log ऑफ आता हे मायनस साइन आहे लॉगच्या नियमाने मी या कॉसच्या वरती जाऊ दे. हे जे मायनस साइन होतं लॉगचा नियम इंडायस एक्सपोनेंटचा लॉ तर मी तो वरती गेला -1. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द cos इनवर्स ऑफ -x म्हणजे 1 upon cos x. 1 upon cos x. So 1 upon cos x is sec x plus c. So what is the integral of tan x? So log of sec x plus c केला मॉड लिहू शकतो आपण कंटिन्यू मॉड मध्ये लिहिलं तरी चालेल. सो log of mod of sec x plus c. तर लक्षात घ्या मित्रांनो जसं tan x चा इंटिग्रल कॅल्क्युलेट केला आपण त्याच पद्धतीने cot x चा इंटिग्रल आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, sec x चा इंटिग्रल कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि cosec x चा इंटिग्रल कॅल्क्युलेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला. खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट log of mod of function. So next example is integrate sin inverse x raised to 3/2 upon under root of 1 minus x square with respect to x. तर हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. तर हे एक्झाम्पल काही क्लिअर कट सुटेबल फॉर्म मध्ये दिसत नाही तर आपण पहिले मेथड स्टडी केले बाय सबस्टिट्यूशन ते आपण यूज करू. सो सोल्युशन अगोदर त्याला I म्हणायचं दॅट इज sin इनवर्स x raised to 3/2 upon under root of 1 minus x square dx. लक्षात घ्या मित्रांनो सबस्टिट्यूशन म्हणजे नेमकं काय. हे इंटिग्रल सुटेबल फॉर्म मध्ये नाही म्हणजे हे x मध्ये सॉल्व्ह होणार नाही तर x या व्हेरिएबलचं कन्वर्जन दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये करायचं आणि त्या व्हेरिएबल मध्ये ते इंटिग्रल सॉल्व्ह करायचं आणि शेवटी t ची व्हॅल्यू रिप्लेस करायची. लक्षात घ्या मित्रांनो इथं असं सबस्टिट्यूशन करायचं इन टर्म्स ऑफ t की पूर्ण इंटिग्रल मध्ये नंतर x दिसायला नको म्हणजे सगळं कन्वर्जन t मध्ये व्हायला. तर तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं सो दिस इज sin इनवर्स x. हा sin इनवर्स x आहे याच्याबद्दल जर मी t टाकला तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 upon 1 minus x square म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला dx बद्दलही आपल्याला व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ dt आहे. सो पुट त्याला मी इक्वेशन 1 म्हणेन तर मी sin इनवर्स x बद्दल t पुट करेन. सो sin इनवर्स x बद्दल t पुट केला. नेक्स्ट स्टेपला sin इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon under root 1 minus x square dx आणि t चा डेरिव्हेटिव्ह dt.
तर sin इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 - x² * dx dt. तर बघा sin इनवर्स x बद्दल जर मी t टाकला तर राहिलेला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऍड करायचा. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 काय होते बघू आपण. सो I = इंटिग्रल ऑफ sin इनवर्स x⁵² म्हणजे हा याच्याबद्दल t, हा t⁵3/2 इनटू उरेल काय 1/√1 - x² dx म्हणजे हे पूर्ण. याच्याबद्दल मी काय टाकू शकतो dt. सो पूर्ण कन्वर्जन t मध्ये झालेलं आहे. म्हणजे बघा मित्रांनो, इथून क्लिअर समजतं आपल्याला x मध्ये कॅल्क्युलेट नाही होणार तर t मध्ये कन्वर्ट करून आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. सो व्हॉट इज इंटिग्रल ऑफ t⁵3/2. सो फॉर्म्युला t⁵3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 + c. नेक्स्ट स्टेप. So t⁵3/2 + 1 5/2 upon 5/2 plus c. Next divide वरती न्यूमरेटरला t⁵5/2 upon 5 plus c. So next लक्षात घ्या मित्रांनो, एक्झाम्पल आपल्याला x मध्ये आहे, येणारा आन्सर सुद्धा x मध्येच असायला हवा. नाउ वी रिप्लेस t by sin inverse x. So 3/2, what is t? T is nothing but a sin inverse x raised to 5/2 plus c. So complete the next example is integrate 1/x into log x into log of log x with respect to x. तर लक्षात घ्या याचा इंटिग्रल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे युजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड. सो सोल्यूशन आपण त्याला I म्हणायचं 1/x into log x into log of log x dx. तर लक्षात घ्या मित्रांनो, सबस्टिट्यूशन आपलं असं असलं पाहिजे, त्याला इक्वेशन 1 म्हणतात. सबस्टिट्यूशन असं असलं पाहिजे की पूर्ण t मध्ये कन्वर्ट व्हायला, म्हणजे x परत दिसायला नको, तो व्हेरिएबल जुना व्हेरिएबल दिसायला नको. सो पुट मी इथं सबस्टिट्यूशन करेल log of log x, याच्याबद्दल मी व्हॅल्यू टाकेल t. तर व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of log x? So log of function, log x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/x. log of function असेल म्हणजे हे फंक्शन आहे. log of function चा डेरिव्हेटिव्ह 1/function into फंक्शनचा परत डेरिव्हेटिव्ह. मग हा log of function आहे म्हणजे log x. सो log of function चा डेरिव्हेटिव्ह 1/function into फंक्शनचा परत डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे log x चा परत डेरिव्हेटिव्ह 1/x into dx is equal to dt. log of function चा डेरिव्हेटिव्ह 1 ते फंक्शन into फंक्शनचा परत डेरिव्हेटिव्ह. सो दिस इज नथिंग बट 1/x log x dx is equal to dt. So now equation 1 becomes, what is the equation? So I is equal to integral of, तर हा 1 तर log of log x बद्दल t आणि जे उरलंय 1/x log x dx बद्दल dt. So this is nothing but 1/t dt. पावर 1 log of log x बद्दल मी t टाकला आणि जे उरलेलं आहे 1/x log x dx बद्दल dt. So what is the integral of 1/t? This is nothing but a log of mod of t plus c. So this is nothing but log is always positive. So म्हणजे इथं आपण 1/t चा इंटिग्रल log t हाही कन्सिडर करू शकतो किंवा खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. t चा डेरिव्हेटिव्ह 1, सो आन्सर इज log of mod of t. t ची व्हॅल्यू परत करायची. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ t? log of log x. So this is nothing but log of log x plus c. लक्षात घ्या मित्रांनो, इथे तुम्ही मॉड दिला नाही तरी चालेल बिकॉज log हा आपण काय पॉझिटिव्ह नंबरचाच कॅल्क्युलेट करत असतो. स्पेशल इंटिग्रल्स. सो फर्स्ट इज इंटिग्रल 1/x² plus a² with respect to x is nothing but 1/a tan inverse x upon a plus c. Next is 1/x² minus a² is nothing but 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c. Next is integral 1/a² minus x² is nothing but 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c. हे तीन फॉर्म्युले जर पहिले आपण तर हे तीन पुढे रिपीट आहे फक्त स्क्वेअर रूटच्या फॉर्ममध्ये. फॉर्म्युले वेगळे त्याचे आन्सर वेगळे, पण हे जर व्यवस्थित पहिला आपण x² plus a² पुढे तेच येते. म्हणजेच तीन फॉर्म्युले विदाउट स्क्वेअर रूट, तीन फॉर्म्युले स्क्वेअर रूट. नेक्स्ट इज
1 upon under root a square minus a square is nothing but a sin inverse x upon a plus c. Integral 1 upon under root a square plus a square is nothing but log of mod of x plus a square plus x. हे तसं plus c. Next integral 1 upon x square square root of x square minus a square dx is log of mod of x plus here as it is plus c. Next integral of 1 upon x square root of x square minus a square is nothing but 1 upon a sec inverse x upon a plus c. लक्षात घ्या हे तीन फॉर्म्युले विदाउट स्क्वेअर रूट आणि हे तीन फॉर्म्युले विथ स्क्वेअर रूट आणि हा स्क्वेअर रूटचा फॉर्म्युला. एक्झाम्पल आपण जेव्हा यूज सॉल्व करत असतो तेव्हा आपल्याला हे फॉर्म्युले यूज करायचे. त्याच्या ट्रिक्स अशा आहेत की वरती 1 असला पाहिजे, न्यूमरेटर इज 1, डिनॉमिनेटरला 2 टर्म असायला. एक ची पॉवर 2 असणारी टर्म्स आणि सेकंड सम नंबरचा असतो. म्हणजे जो नंबर असेल तो दिलेला कोणत्या तरी नंबरचा तो स्क्वेअर मध्ये लिखता यायला हवा. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ए. म्हणजे इथे फक्त ए ची व्हॅल्यू महत्वाची आहे. म्हणजे हे फॉर्म्युले यूज करायची ट्रिक एवढीच आहे की वरती 1 असेल, डिनॉमिनेटरला 2 टर्म्स असतील, त्यापैकी एक क्वाड्रॅटिक असेल, एक स्क्वेअरची टर्म असेल. मग ती विदाउट स्क्वेअर रूट मध्ये असू दे नाहीतर स्क्वेअर रूट मध्ये असू दे. तर फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. तर ए ची व्हॅल्यू कम्पेअर करून आपण फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त ए ची व्हॅल्यू टाकू शकतो आणि वी गेट द आन्सर. स्पेशल इंटिग्रल स्टडी केले, त्याच्यावरचा एक्सरसाइज स्टडी करू आपण. सो एक्झाम्पल integral 1 upon 5 x square plus 7 with respect to x. तशा मित्रांनो ते इंटिग्रल जर आपल्याला ओळखायचं असेल तर तुम्हाला अगोदर वरती 1 असला पाहिजे, खाली 2 टर्म्स, एक त्याच्यातली स्क्वेअर आणि त्यात x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे. इथे 1 नाही तो 1 करावा लागेल आपल्याला आणि दुसऱ्या टर्मला नंबरचा स्क्वेअर लिहावा लागेल. हे तो फॉर्म्युला आपल्याला यूज करते. सो सोल्युशन. सो I is nothing but इंटिग्रल. तर इथून आपण तो नंबर x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट हा 1 असला पाहिजे. 1 नाही मग 5 आपण कॉमन घेऊ शकतो. 5 कॉमन घेतल्यावर x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आला आणि दुसऱ्याला तो 5 डिवाइड करायचा. हा 5 कॉमन घेतल्यावर इथं 1 येऊन लागेल आणि हा 5 याला डिवाइड मल्टिप्लाय करू का 5 x स्क्वेअर 5 स्क्वेअर आणि 5 into 7 by 5 5 गेट कॅन्सल 7. सो 1/5 कॉन्स्टंट आउट ऑफ इंटिग्रल. सो 1 upon दिस इज x स्क्वेअर प्लस आता हा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 झाला. आता ह्या नंबरला हा नंबर कुणाचा स्क्वेअर आहे तर 7/5 कुणाचा स्क्वेअर नाही स्टँडर्ड स्क्वेअर. तर जो नंबर कुणाचा स्क्वेअर नसतो तो त्याच्या स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर असतो. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 7/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. एवढी नंबर कॅन बी एक्सप्रेस ॲज अ स्क्वेअर रूट ऑफ स्क्वेअर. म्हणजे बघा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल 7/5 त्याचा आन्सर आहे. त्या नंबरला फक्त स्क्वेअर रूट ऑफ 7/5 म्हणून दिला. नाव नेक्स्ट आपण आता इथे एक फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे 1 upon under root x square plus a square dx. फॉर्म्युला असा आहे 1 upon a tan inverse x upon a plus c. तर हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करायचा आहे. तर हा फॉर्म्युला यूज करत असताना सो 1/5 कंपेअर जर केलं 1 आहे वरती 1 आहे खाली x स्क्वेअर आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ a? a ची व्हॅल्यू आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 7/5. So now next 1 upon a, the 1 upon square root of 7/5 into tan inverse of x upon this is nothing but a square root of 7/5 plus c. तर लक्षात घ्या मित्रांनो हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय केला 1 upon a tan inverse x upon a plus c. तर हा a 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Now next इंटिग्रल फॉर्म्युला इंटिग्रल सॉल्व झालेले थोडं अल्जेब्रिक कॅल्क्युलेशन करू आपण. √5 वरती जाईल दॅट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 5. हा इथे आहे 5 into √7. हा इथल्या 5 ला मी असं लिहिण्याचा प्रयत्न करेन स्क्वेअर रूट ऑफ 5 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. म्हणजे 5 कॅन बी एक्सप्रेस एज स्क्वेअर रूट ऑफ 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इनटू tan इनवर्स ऑफ हा वरती जाईल स्क्वेअर रूट ऑफ 5 into x स्क्वेअर रूट ऑफ 7 plus c. डिवाइडच्या डिवाइड वरती न्यूमरेटरला जाईल. या 5 ला मी असं लिहिण्यामागचं कारण का. सो नाव नेक्स्ट दिस इज नथिंग बट हा वरती आहे √5 म्हणजे इथे हा एक √5 हा √5 चा स्क्वेअर एक √5 कॅन्सल इथे राहील √5 into √7 tan इनवर्स ऑफ √5x upon √7 plus c. So next step. So therefore I is equal to last one square root 5 into square root 7 1 upon square root of 35 tan inverse of square root of 5 upon square root of 7
x plus c. दिस इज युअर आन्सर. तर या पद्धतीने आपण त्या सम स्पेशल इंटिग्रल आहेत त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण बुक्समध्ये पाहू शकतो. तिथे बरेच एक्झाम्पल्स सॉल्व आणि सॉल्व आहेत, ट्राय करा. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटिग्रल इज integral of from 1 upon x square plus bx plus c with respect to x, or 1 upon square root of x square plus bx plus c with respect to x. So लक्षात घ्या मित्रांनो, सम स्पेशल इंटिग्रल स्टडी केला आपण. वरती 1 असला पाहिजे, खाली दोन टर्म्स असल्या पाहिजे, एक x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट 1 असला पाहिजे. तर त्याच पद्धतीने इथे बघा खाली तीन टर्म्स आहेत. तर क्वाड्रॅटिक मध्ये आहे तर तीन टर्म्स आहेत. त्या तीन टर्मचे आपल्याला दोन टर्म्स करायचे आहेत म्हणजे आपल्याला ते सम स्पेशल इंटिग्रल यूज करता येईल. सो एक्झाम्पल इज इंटिग्रल 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशा टाइपचे एक्झाम्पलला ओळखायचं कसं, तर 1 अपॉन खाली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये पूर्ण तीन टर्म्स आहेत. तीन टर्मचे आपल्याला दोन टर्म करायचे आहेत. सो 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 20dx. तर जेव्हा खाली दोन तीन टर्म्स असतील क्वाड्रॅटिक, याला दोन टर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एक कन्सेप्ट ऍड आणि सबट्रॅक्ट, नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट करावा लागतो. तर तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा पहा. 1/2 into x चा कोएफिशिएंट, व्हॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 8 आणि त्याचा ब्रॅकेटचा करायचा असतो. 1/2 into 8 x चा कोएफिशिएंट जो असतो तो आणि ब्रॅकेटचा असतो. सो दिस इज नथिंग बट 2 into 2 4 8 4 स्क्वेअर. सो 4 स्क्वेअर इज 16. तर हा जो नंबर आहे हा नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचा. ऍड आणि सबट्रॅक्ट कसा करायचा, कोणत्या प्लेसला करायचा, जेव्हा हा x स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असेल, x स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट पॉझिटिव्ह असेल, तेव्हा हा 16 तो मिळालेला नंबर थर्ड स्टेपला ऍड करायचा आणि फोर्थ स्टेपला सबट्रॅक्ट करायचा. सो दिस इज नथिंग बट हे बघा x स्क्वेअर प्लस हे हा 8x. तर 16 या स्टेपला ऍड करायचा आणि 16 पुढच्या स्टेपला लगेच सबट्रॅक्ट करायचा. तर ह्या टर्मला आपण ऍड केला आणि थर्ड प्लेसला ऍड आणि फोर्थ प्लेसला सबट्रॅक्ट. सो नाउ दिस इज नथिंग बट असे करण्यामागचं, सो हे फर्स्ट टर्म आहे हा पुन्हा चालू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असतो. तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा. सो हा इथं लिहायचा x, इथं साइन म्हणजे प्लस ते प्लस लिहायचा आणि थर्ड टर्म पुन्हाचा स्क्वेअर आहे 16 4. सो 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, तर x प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर a प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज करा तुम्ही, तर हेच मिळेल -16 प्लस 20 प्लस 4 dx. Now next integral 1 upon, so this is nothing but x plus 4 bracket square. So 4 गुणाचा स्क्वेअर आहे 2 चा. So 2 square with respect to x. So now next, आता इथे हा फॉर्म्युला जर कंपेअर केला तर हा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे 1 upon x square plus a square dx. फॉर्म्युला आहे 1 upon a tan inverse of x upon a plus c. हा फॉर्म्युला मला इथे अप्लाय करायचा आहे. जर मी कंपेअर करायचं म्हटलं तर x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर म्हणजे तीन टर्म होत्या. तीन टर्मला होल ब्रॅकेट स्क्वेअर करून आपण दोन टर्म आणले. जर कंपेअर केलं तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x? x इज नथिंग बट ax plus 4 and what is the value of a? a ची व्हॅल्यू आहे 2. a ची व्हॅल्यू आहे x plus 4 आणि a ची व्हॅल्यू आहे 2. म्हणजे याला जर मी फॉर्म्युला अप्लाय केला तर 1 upon a म्हणजे 1 upon 2 tan inverse of x. x बद्दल काय? x plus 4 upon a बद्दल 2 plus c. So this is your final answer. म्हणजे ह्या टाइप मध्ये आपण a ची व्हॅल्यू तर कंपेअर केलीच आहे, पण x ची व्हॅल्यू पण कंपेअर केली आहे, ती व्हॅल्यू पण त्याच्याबद्दल फॉर्म्युलामध्ये टाकली आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या इंटिग्रलचा टाइप आहे. याचे बरेच एक्झाम्पल्स आपण बुकमध्ये. So next type of the integral, integral of px plus q upon ax square plus bx plus c, or integral of px plus q upon square root of ax square plus bx plus c dx. So खाली क्वाड्रॅटिक असेल आणि वरती आतापर्यंत 1 होता, आता x ची पॉवर 1 वाला म्हणजे लिनियर कन्सेप्ट असेल. सो एक्झाम्पल ऑफ द इंटिग्रल 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx. So now next आता याला सॉल्व कसं करायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ला म्हणायचं 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx. Now next आता एक काम करायचं, एक ऍडजस्टमेंट आहे इथं, ती ऍडजस्टमेंट लक्षात ठेवा. So adjustment is numerator is equal to a into derivative of
denominator plus b. So this example solved by this adjustment. Numerator is equal to a into derivative of denominator plus b. So what is the numerator? Numerator, this is a numerator, and denominator. What is numerator? 3x plus 4 is equal to a into d by dx of what is derivative of denominator? X square plus 6x plus 5 plus b. So next 3x plus 4 a into what is derivative of denominator? Derivative of x square is 2x, derivative of 6x is 6, derivative of 5 is 0 plus b. So this is equation 1. So now 3x plus 4 is equal to a ने multiply करेंगे, so a into that is 2ax plus 6a plus b. So now next step, equating the coefficient of x and constant. So equating the coefficient of x and constant terms. Coefficient of x and constant term આપણે equate કરે છે. What is the coefficient of x? This is 3. So इकडे x चा coefficient 2a. What is the constant term? 4. And what is the constant term? This is a 6a plus b. So now next to multiply with an dividend. So value of b is 3 by 2. 4 is equal to 6 into each value is replaced with what is the value of a? 3 by 2 plus b. So 4 is equal to 2 3 is 6, 3 into 3 plus b. So 4 is equal to 3 into 3 9 plus b. So b is equal to 9 into plus equal minus 4 minus 9. So value of 4 minus 9 is minus 5. So these are the values of a and b. Next, putting the value of a and b in equation 1. So equation 1 becomes 3x plus 4 is equal to 3 by 2 into 2x plus 6 plus of minus 5. आपल्याला I इंट्रोड्यूस करण्यासाठी याला x square plus 6x plus 5 ने डिवाइड करावं लागेल आणि इंटिग्रेट करावं लागेल. So integrating and dividing both side by 6x square plus 6x plus 5, that is 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx. So this is 3 by 2 out of integral. This is 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 dx minus 5 out of integral. Integral of 1 upon x square plus 6x plus 5 dx. So this is nothing but I. So this is 3 by 2. तो आपल्याला हे दोन इंटिग्रल सॉल्व करायचे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल याला आपण I1 म्हणू and this is minus 5 and याला आपण I2 म्हणू. So equation second. So now we calculate separately I1 and I2 and then putting the value of equation second. So values of I, that is values of this integral. So next, what is I1? I1 is the integral of 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 dx. Now put x square plus 6x plus 5 is equal to t. आपल्याला t सबस्टिट्यूशन ने सॉल्व करायचं म्हटलं तर याच्यामध्ये जर t टाकला तर व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह, कारण खाली फंक्शन आहे बरं त्याचं काय डेरिव्हेटिव्ह आहे. सो 2x plus 6 dx is equal to dt. आपल्याला इथं खाली फंक्शन वरती त्याचं डेरिव्हेटिव्ह हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, दॅट इज इंटिग्रल ऑफ f of x upon f dash x upon f of x is nothing but log of mod of f of x. So I1 becomes, so 1 upon this is t and 2x plus 6 dx is nothing but a dt. So what is this integral of 1 upon t? Log of mod of t plus c. Now replacing the value of t. So what is the value of t? So log of mod of x square plus 6x plus 5 plus c. So this is equation 3.
we solve I2. I2 is nothing but integral of 1 upon x square plus 6x plus 5 with respect to x. So this integral of the form 1 upon ax square plus bx plus c जो लास्ट पॉइंट आपण स्टडी केला, लाट इंटिग्रलचा टाइप स्टडी केला, तोच टाइप आहे. तर या टाइप मध्ये आपण करतो इंटिग्रल ऑफ 1 अपॉन एक टर्म ऍड आणि सबट्रॅक्ट करतो. ती टर्म कशी मिळतो 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो 1/2 केला 2 ने डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 3 स्क्वेअर, so 3 square is 9. So we add or subtract 9. So x square plus 6x. In the third place we add 9 and fourth place subtract 9 plus 5x. So this is nothing but 1 upon under root. So these three terms becomes a whole square, whole bracket square. So this is nothing but x plus 3 bracket square. x घ्यायचा, इथे जे साइन ते घ्यायचं, तिसरी टर्म पुन्हाचा स्क्वेअर तो घ्यायचा, -9 plus 5 -4dx. So this is nothing but 1 upon x plus 3 bracket square, and this number is nothing but a 2 square. So what is the formula of integral 1 upon x square minus a square dx? So formula is log of 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c. So we compare the value of x. What is the value of x? X is x plus 3, and what is the value of b? Value of a is 2. So this is integral. So answer is 1 upon 2a. It means 1 upon 2 into 2 log of mod of x. What is the value of x? X plus 3 minus 2 upon x plus 3 plus 2 plus c. So this is nothing but 1 upon 2 into 2 4 log of mod x 3 minus 2 plus 1. This is 3 plus 2 5 plus c. So this is I2. Equation 4. So finally from the equation 3 and 4 equation 2 becomes. So equation 2 is nothing but 3/2 I1 minus 5I2. So putting this value of I1 and I2, and hence I is nothing but 3/2 log of mod of x square plus 6x plus 5 minus 5/4 into log of mod of x plus 1 upon x plus 5 plus c. So complete the example. तर या पद्धतीने आपण काही एक्झाम्पल्स आहेत बुक्स मध्ये दिले ते आपण स्टडी करू शकता.